میں یہی کہوں گا کہ شہید بابر تب بھی سب کی ایک ہی رائے تھی. He lived like a lion and died as a martyr. Lion like a مومن, a very good. تو وہ جس طریقے سے ہم سب کو اس میں منظم ہونا تھا, شاید اس میں ہماری اور سے بہت کوتاہی رہی. محفل میں ہم سب یہ ان کے لیے سب سے کہ جو جس طریقے سے وہ بولتے تھے, حق کی بات کرتے, انسانی حقوق کی پامالی ہوتی تھی, اس سے ڈرتے نہیں تھے, تو مجھے لگتا ہے اسی طریقے سے وہ خراج عقیدت ان کو ہوگا, بنا کسی ڈر کے, بنا کسی خوف کے آگے اس آواز کو آگے رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ آج یہاں پر ہم سارے یہ عزم کرتے ہیں کہ خصوصی طور جو لیگل فرٹینٹی سے ہمارے لوگ ہیں, جیسے قریشی صاحب نے فرمایا, ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آج یہ ڈیسائیڈ کریں, رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو انام صاحب بلا لو, پہلے ہم سائلنٹ کریں گے, ایک سب کو آپ سب کو پھر ایک ایک کریں گے. آ جاؤ سر. عرفان صاحب, ایڈوکیٹ عرفان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بابر صاحب ایک بہت ہی نیک انسان تھے, بہت ہی بہادر تھے, نہایت شریف, ویری انوسینٹ, لیکن بہت ہی کریجس اور بولڈ تھے. اور جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ ہی لیوڈ لائک اے ٹائیگر اینڈ ڈائیڈ ایز اے مارٹیر. تو ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے. آج اس موقع پہ ہم ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں اور ان کو اس بات کا پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہم ممکن کوشش کریں گے کہ انصاف ملے. وہ ان کے ہی نہیں تھے, وہ ہمیشہ عوام کی قوم کی بات کرتے تھے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ انصاف ملے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو خراج عقیدت واقعی میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ان کا مشن تھا, ایک وائس لیس, ہیلپ لیس لوگوں کی مدد کرنا, اور ہمیشہ حق کی بات کرنا, اور بلا خوف بلا ڈر جو عوام ہے, حقوق کی بات, جو ان کا مشن تھا کہ, اور خصوصی طور جو کشمیر کے حوالے سے ان کا ماننا تھا کہ ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو سیاسی طور پر امن طریقے سے حل کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر مل کے سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مشن کو ہم آگے چلائیں, اور وہ سب سے صحیح خراج عقیدت شہید بابر قادری صاحب کو. آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ایک اس کو کنڈولنس میٹنگ کہیے آپ, یا ان کی یادوں کا جاگرت کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہم جمع ہوئے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر خراج عقیدت کریں تو کس کا کریں. ہم نے یہاں پہ اتنے بچے کھوئے ہیں, اتنے بھائی کھوئے ہیں, اتنے دوست کھوئے ہیں کہ ہمارا ہر گھر مڈگزار بن گیا ہے, ہماری ہر جگہ قبرستان بنی ہوئی ہے. لیکن جتنی بھی آوازیں, بلند آوازیں کبھی مرتی نہیں ہیں. کبھی بھی آپ کتنی بھی کوشش کرو گے, باطل کتنی بھی کوشش کرے گا آوازوں کو دبانے کی, آوازیں بلند ہوتی ہے, کیونکہ آوازیں زمین سے اٹھتی ہیں اور آسمان کی تہ پر پہنچ جاتی ہے. تو بابر صاحب کے لیے ہمارا یہی خراج عقیدت, میں کہتا ہوں کہ ہر ایک شہید کے لیے, جس نے بھی جموں کشمیر مسئلے کے لیے, جموں کشمیر ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, ایک پولیٹیکلی ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جس نے بھی اس پولیٹیکل مسئلے کے لیے اپنی جان گنوا دی ہے, ان کا ہر ایک دن ہمارے لیے خراج عقیدت کا دن ہے. تب جب ہم اس مسئلے کی آواز بن کے اس مسئلے کو اپنے پائے مقام پر پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن جو ارباب اقتدار ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں گے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ایک سنجیدہ اور سنگین پولیٹیکل ایشو ہے, جو ٹو بی ایڈریسڈ ٹوڈے, بیٹر لیٹ. ان کو ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اس عہد کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہم سب ایک ہیں, ایک جٹ ہیں. ہم نے جموں کشمیر ریاست کو اس ڈارک ٹنل سے نکالنا ہے, اور مل کر اس کی خوشحالی کے لیے, یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے قربانی کی ہے, اس عہد پر ہم
पूरा जो है मिलकर साथ। शहीद वकालत बाबर कादरी साहब की पहली बरसी है। शहीद वकालत वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वकील थे, वो पेशे से वकील थे, वो कोर्ट ऑफ लॉ में केस लड़ते थे, वो हर जगह मजलूम की आवाज़ बनते थे और उसकी हक की बात को आगे पहुंचाना चाहते थे, ना सिर्फ अदालत में, हर जगह। हम कहेंगे ना, वो एक्स्ट्रा जुडिशल तरीके से भी वो हक की बात करते थे और जुडिशल तरीके से भी हक की बात करते थे। वो सही में शहीद वकालत थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। इसी मकसद से हम आज यहाँ आए थे, उनके कब्र पे फातिहा पढ़ने, उनके घर वालों के साथ अफसोस करने, और हम इनकी फैमिली के साथ हमेशा इनके गम में भी जो है वो मजलूमों की आवाज़ थी। बाबर कादरी बेज़ुबानों की ज़ुबान थी। बदकिस्मती से जिस गन की वो टीवी पर हर प्लेटफॉर्म पर मुखालफत करते थे, उसी गन के वो शिकार हुए। हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि उनका दर्जा बुलंद करे। शहीद ज़िंदा होते हैं तो हम जो उनका मिशन है, जो है मजलूमों की आवाज़ बनना, हक की आवाज़ करना, इंशाल्लाह वो हम करते रहेंगे। तो आज के इस दिन पर वो ताज़ियत न सिर्फ इनके घर वालों को है बल्कि हम सब को है। मैं ये नहीं कहूँगा इनको हमारी तरफ से ताज़ियत पेश नहीं करूँगा, हम सब को आज के दिन ताज़ियत है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल नसीब अता। ये बात इनाम साहब ने कहा है कि वो मजलूम की आवाज़ है, वो मजलूम की आवाज़ नहीं, वो पूरे जम्मू कश्मीर का आवाज़ था कि बाबर कादरी तो इस दुनिया से गया है, वो तो अब रहा नहीं। अलबत्ता उसका जो मिशन है वो हमें उम्मीद है कि हम उस पर सब लोग काम एक करें। दूसरे मजहब से, दूसरे रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ये सरदार सरदार भाई आए हैं, गुरुदेव सिंह जी आए हैं, ये भी जम्मू से आए हैं, ये चाडोरा से आए हैं। तो अब देखिए, सिर्फ कश्मीर के ही कोने कोने से नहीं, जम्मू के कोने कोने से भी बिना मजहब व मिलत के लोग उन्हें खराज अकीदत पेश करने आए, और ये बड़ी बात है। और ख़ासतौर पर उनकी दोस्ती बाबू सिंह जी के साथ ही इन्होंने वो निभाई है। वो लगता है कि नहीं, आज भी बाबर कादरी का ऐसा वो इखलाक था कि इन्हें दोस्ती। मैं एक बात कहूँगा कि इंसान और हैवानों में सिर्फ एहसास का फ़र्क है। जिस आदमी में एहसास हो उसी को हम अशरफुल मखलूक़ात कह सकते हैं। और बाबर कादरी एहसास का पूरा वजूद था। और इनके स्टोन पेल्टर्स की वकालत करना, और बहुत सारे अभी यहाँ पे मिसाल भी दी है इन्होंने कि न सिर्फ मेरे घर गए बल्कि केस लड़ा, बल्कि मेरे बेटे को 3000 रुपये भी दिया। मसलन ये आप देखिए, ये एहसास जम्मू और कश्मीर में बहुत कम लोगों में है। जिस दिन ये एहसास जाग गया उस दिन जम्मू और कश्मीर गुलामी की अंधेरी रात में नहीं रहेगा। हमें सबसे बड़ी बात है एहसास जगाना है कि दूसरे के दर्द को महसूस करना है तभी। और बाबर कादरी में ये बहुत बड़ी काबिलियत थी कि उनको दूसरे के दर्द का एहसास। अल्लाह मगफिरत करे उसको, क्या नाम है, खालिद इब्राहिम को। उन्होंने, हालांकि वो मेरे नज़रियात के मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने उनकी गलतफहमी दूर कर दी थी पाकिस्तान में। मैं ये समझता हूँ कि बाबर कादरी को कत्ल करने का मतलब सिर्फ ये है कि बाबर कादरी की सोच को मारने की कोशिश की गई। एक बहुत बड़ा दिलेर आदमी था और ये समझते थे कि इसकी दिलेरी अब घर घर फैलेगी। शायद इस वजह से उनको शहीद किया गया। मैं यही चाहता हूँ उनके साथियों से, उनसे दोस्तों से, ख़ुद भी ये कहता हूँ कि बाबर कादरी की जो सोच थी, जो उनकी अपना, उसको ज़िंदा रखा जाए और उनके साथ जो साथी है वो इकट्ठे हो जाए, वो अपना बाबर कादरी की सोच को आगे चलाए और मसाइल वगैरह सारे हल हो जाए। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द नहीं रखते थे, बेज़ुबानों की ज़ुबान नहीं थे, बल्कि जो सारी इंसानियत है, ग्लोबल वर्ल्ड है, और ग्लोबल वर्ल्ड के नज़रियात की बुनियाद पर बाबर कादरी साहब दुनिया के हर एक इंसान की कदर करते थे, और कदर ही नहीं, उनके दुख और दर्द में शरीक होना चाहते थे। यही जज्बा हम में भी होना चाहिए और इसी जज्बे के साथ हमें आगे जाना चाहिए। हम में जब इंसानियत होगी तब हम इंसान हैं। अगर हम में इंसानियत न होगी, यही इंसानियत बाबर जान कादरी साहब ने जगाई है, शहीद मरहूम ने, और उसको आगे हम सब मिलकर अहद करते हैं कि हम इस अहद को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम सब एक हैं, एकजुट हैं। हमने जम्मू कश्मीर रियासत को इस डार्क टनल से निकालना है और मिलकर इसकी खुशहाली के लिए, यहाँ पर अमन कायम करने के लिए जो उन्होंने कुर्बानी की है, उस अहद पर हम पूरा जो है मिलकर साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शहीद वकालत बाबर कादरी साहब की पहली बरसी है। शहीद वकालत वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वकील थे, वो पेशे से वकील थे, वो कोर्ट ऑफ लॉ में केस लड़ते थे, वो हर जगह मजलूम की आवाज़ बनते थे
اور اس کی حق کی بات کو آگے پہنچانا چاہتے تھے، نہ صرف عدالت میں، ہر جگہ ہم کہیں گے نا، وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے بھی وہ حق کی بات کرتے تھے اور جوڈیشل طریقے سے بھی حق کی بات کرتے تھے. وہ صحیح میں شہید وکالت تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا کرے. اسی مقصد سے ہم آج یہاں آئے تھے، ان کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے، ان کے گھر والوں کے ساتھ افسوس کرنے، اور ہم ان کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ ان کے غم میں بھی شریک ہیں. کبھی بھی ان کو ہماری کسی بھی طریقے سے ضرورت ہو تو ہم لوگ بالخصوص میں ہوں، افتخار مسگر صاحب ہیں، عرفان حفیظ لون صاحب ہیں، انعام النبی صاحب ہیں، ایٹ لیسٹ ہم لوگ جس معاملے سے ہمارا ان کے ساتھ رشتہ تھا، ہم ہمیشہ وہ نبھا کے رکھیں گے ان کے گھر کے ساتھ. جی ہمارے بابر دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے. بابر قادری جو ہے وہ مظلوموں کی آواز تھی. بابر قادری بے زبانوں کی زبان تھی. بدقسمتی سے جس گن کی وہ ٹی وی پر ہر پلیٹ فارم پر مخالفت کرتے تھے، اسی گن کے وہ شکار ہوئے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ان کا درجہ بلند کرے. شہید زندہ ہوتے ہیں تو ہم جو ان کا مشن ہے، جو ہے مظلوموں کی آواز بننا، حق کی آواز کرنا، انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے. تو آج کے اس دن پر وہ تعزیت نہ صرف ان کے گھر والوں کو ہے بلکہ ہم سب کو ہے. میں یہ نہیں کہوں گا ان کو ہماری طرف سے تعزیت پیش نہیں کروں گا، ہم سب کو آج کے دن تعزیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت النصیب عطا فرمائے. السلام علیکم. اور قادری جو ہیں، یہ بات انعام صاحب نے کہا ہے کہ وہ مظلوم کی آواز ہے. وہ مظلوم کی آواز نہیں، وہ پورے جموں کشمیر کا آواز تھا. کہ بابر قادری تو اس دنیا سے گیا ہے، وہ تو اب رہا نہیں. البتہ اس کا جو مشن ہے، وہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس پہ سب لوگ کام کریں گے، مگر اکٹھے ہو کر. بس یہی مجھے. بابو سنگھ جی آئے ہیں، ایک دوسرے مذہب سے، دوسرے ریجن سے تعلق رکھنے والے. ہمارے یہ سردار بھائی آئے ہیں، گرودیو سنگھ جی آئے ہیں، یہ بھی جموں سے آئے ہیں، یہ چاڈورا سے آئے ہیں. تو اب دیکھیے، صرف کشمیر کے کونے کونے سے نہیں، جموں کے کونے کونے سے بھی بنا مذہب و ملت کے لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے آئے. اور یہ بڑی بات ہے، اور خاص طور پہ ان کی دوستی بابو سنگھ جی کے ساتھ ہی انہوں نے وہ نبھائی ہے. وہ لگتا ہے کہ نہیں، آج بھی بابر قادری کا ایسا وہ اخلاق تھا کہ انہوں نے دوستی آج بھی نبھائی ہے ان کے ساتھ. میں ہاشم قریشی صاحب پہلے بھی کہہ دیا. میں ایک بات کہوں گا کہ انسان اور حیوانوں میں صرف احساس کا فرق ہے. جس آدمی میں احساس ہو اسی کو ہم اشرف المخلوقات کہہ سکتے ہیں. اور بابر قادری احساس کا پورا وجود تھا. اور ان کے سٹون پیلٹرز کی وکالت کرنا، اور بہت سارے ابھی یہاں پہ مثال بھی دی ہے انہوں نے کہ نہ صرف میرے گھر گئے بلکہ کیس لڑا، بلکہ میرے بیٹے کو 3000 روپیہ بھی دیا. مثلا یہ آپ دیکھیں، یہ احساس جموں و کشمیر میں بہت کم لوگوں میں ہے. جس دن یہ احساس جاگ گیا، اس دن جموں و کشمیر غلامی کی اندھیری رات میں نہیں رہے گا. ہمیں سب سے بڑی بات ہے احساس جگانا ہے کہ دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ہے. تبھی، اور بابر قادری میں یہ بہت بڑی قابلیت تھی کہ ان کو دوسرے کے درد کا احساس ہوتا تھا. میں بابر قادری کے بڑے قریب رہے، ہم کافی بیٹھتے رہے، بحث کرتے رہے. وہ میرے بارے میں کبھی پہلے تھوڑے سے وہ جو تھے نا، غلط فہمی کا، ان کو اللہ مغفرت کرے، اس کو کیا نام ہے، خالد ابراہیم کو، انہوں نے، حالانکہ وہ میرے نظریات کے مخالف تھے، لیکن انہوں نے ان کی غلط فہمی دور کر دی تھی پاکستان میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر قادری کو قتل کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ بابر قادری کی سوچ کو مارنے کی کوشش کی گئی. ایک بہت بڑا دلیر آدمی تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کی دلیری اب گھر گھر پھیلے گی. شاید اس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. میں یہی چاہتا ہوں ان کے ساتھیوں سے، ان سے دوستوں سے، خود بھی یہ کہتا ہوں کہ بابر قادری کی جو سوچ تھی، جو ان کی اپنا، اس کو زندہ رکھا جائے، اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہے وہ اکٹھے ہو جائے، وہ اپنا بابر قادری کی سوچ کو آگے چلائے، اور مسائل وغیرہ سارے حل ہو ہی جاتے ہیں. بات کہوں گا کہ وہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کے درد نہیں رکھتے تھے، بے زبانوں کی زبان نہیں تھے، بلکہ جو ساری انسانیت ہے، گلوبل ورلڈ ہے، اور گلوبل ورلڈ کے نظریات کی بنیاد پر بابر قادری صاحب دنیا کے ہر ایک انسان کی قدر کرتے تھے، اور قدر ہی نہیں، ان کے دکھ اور درد میں شریک ہونا چاہتے تھے. یہی جذبہ ہم میں بھی ہونا چاہیے، اور اسی جذبے کے ساتھ ہمیں آگے جانا چاہیے. ہم میں جب انسانیت ہوگی تب ہم انسان ہیں. اگر ہم میں انسانیت نہ ہوگی، یہی انسانیت بابر جان قادری صاحب نے جگائی ہے، شہید مرحوم نے، اور اس کو آگے لے جانا ہے. باقی وسلام. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابر صاحب اکیلے شہید نہیں ہیں. یہاں
1 लाख के करीब नौजवान शहीद हो गए हैं, उनमें एक वो भी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे ये जवाब दिया उसका जुर्म क्या था और उसका वो हैंडलर कौन था जिसने उसको कत्ल करा दिया। बस इतनी सी मेरी गुजारिश है। थैंक यू। और एडवोकेट भी रहे हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर रियासत की यूनिटी का वो मुजस्मा रहे हैं, मॉडल रहे हैं। बड़ी सेकुलर और साइंटिफिक सोच थी उनकी और वो पीस के मॉडल रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में पीस चाहते थे, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती चाहते थे। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा ख़त्म हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ख़त्म हो। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीस कायम हो जाए, इंडिया पाकिस्तान लेवल पे पीस कायम हो जाए। इंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट जो 47 में बट गई थी उसकी रीयूनिफिकेशन हो, इसको एक फेडरल स्टेट बनाया जाए, इसकी एक फेडरल असम्बली हो, नीचे इसकी रीजनल असम्बलियाँ हों और बाजाब्ता इंडिया और पाकिस्तान बजाय लड़ने के दोनों मुल्क जो हैं इस रियासत को मिलजुल के जॉइंटली एक कन्वीनिंग के रूप में इसकी जमादारी डिफेंस के लिए, फॉरेन अफेयर्स के, ये नज़रिया बाबर कादरी का था, ये नज़रिया हमारी ग्लोबल पार्टी का था, जस्टिस पार्टी का था, जिसकी बुनियाद पे हम दोनों मिलके ग्लोबल पार्टी और जस्टिस पार्टी जिसके चेयरमैन बाबर कादरी थे, हम मिलके काम कर रहे थे। हमने एक अहद किया था कि जम्मू कश्मीर को जो 47 से डार्क टनल में फंस गई है, लाखों लोग शहीद हो गए हैं, रोज़ बॉर्डर पे भी लोग मारे जा रहे थे, इंटरनली भी जो एक बार लगी हुई है उसमें मारे जा रहे हैं। तो हम मिलके हमने कहा था कि ये सारा खून खराबा बंद हो, ये वायलेंस बंद हो, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। हम दोनों ने मिलके ये जॉइंट अपीलें भी करी दोनों सरकारों को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, कि आप दोनों मिलके कोई एक हाई लेवल का समिट बुलाएं जहाँ पर 2 लेवल का सीज़ फायर हो, एक LOC लेवल पे, बॉर्डर लेवल पे और एक इंटरनल लेवल पे। ये जॉइंट हमारी अपीलें रही हैं और एक लेवल पे तो सीज़ फायर हो गया, लेकिन अभी दूसरे लेवल पे अभी वार चल रही है। मैं बाबर को यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उसकी आवाज़ से साथ आवाज़ मिलाते हुए मैं फिर अपील करूँगा कि ये जो 1988 से मिलिटेंसी और काउंटर मिलिटेंसी के रूप में ये जो जंग चली है ये बंद हो जाए और मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं जब किसी वजह से जिन्होंने गन उठाई है, ये पीस कायम हो और दोनों मुल्क चाहें तो एक नेगोशिएटेड सीज़ फायर हो सकता है। हमारा ये जॉइंट ग्लोबल पार्टी और बाबर साहब की जस्टिस पार्टी का ये स्टैंड था कि जम्मू कश्मीर हिस्टोरिकली एक ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट में 3 फ्रीक हैं, इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बेसिक और प्रिंसिपल फ्रीक है, इसलिए जम्मू कश्मीर को इन्वॉल्व किए बिना जम्मू कश्मीर के तनाज़े का, जम्मू कश्मीर मसले का ये कोई फ़ाइनल हल नहीं निकल सकता। इसलिए हमारी जॉइंट अपील थी कि एक ट्राइलेटरल डायलॉग प्रोसेस को इनिशिएट करके ट्राइलेटरल रोड मैप की बुनियाद पे इसका हल निकाला जाए परमानेंट, इसका रैशनल और जस्ट नल। आज 1 बरस हो गया बाबर को शहीद हुए, आज तक नहीं हमें पता कि उनको किसने मारा। उनके कातिल पकड़े गए हैं, वो जेल में है, लेकिन अभी तक हम पुकार कर रहे हैं, उनका परिवार पुकार कर रहा है, उनके दोस्त मित्र पुकार कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं उसके पीछे जिन्होंने बाबर कादरी का कत्ल करवाया है। ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। बाबर कादरी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, बाबर कादरी को पूरा यूरोप जानता था, बाबर कादरी को पूरा अमेरिका में लोग थे उसके, पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, लद्दाख में, जम्मू में। वो एक ग्लोबल फिगर था बाबर कादरी और इतना जहीन, इतना ऑनेस्ट, इतना डेडिकेटेड एक इंसान था। उस आवाज़ को ख़त्म करना मेरा था कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इसलिए मैं सब पूरे वर्ल्ड में जो बाबर कादरी के दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको कहूँगा कि प्लीज़ आओ आज के दिन उसकी पहली बरसी पर हम अहद करें कि बाबर को नहीं मरने देंगे, उसके मिशन को नहीं मरने देंगे, उसके मिशन को पाई तकमील पहुंचाना है और जम्मू कश्मीर स्टेट को डार्क टनल से निकालना है। वंस फॉर ऑल इसका फैसला करवा के छोड़ना है और जम्मू कश्मीर के 2.5 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलवाना है। और पूरे इस बड़े स्फीयर में हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग भी जो हैं सुख का सांस लें, खुली सांसों में, खुली हवाओं में सांस लेकर आगे बढ़ेंगे। यही मैसेज है बाबर कादरी को और इसी मैसेज के साथ मैं अपनी तरफ से, ग्लोबल पार्टी की तरफ से, जस्टिस पार्टी की तरफ से खराज हकीकत देता हूं और उनके परिवार को ये वादा करता हूं कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं और ग्लोबल पार्टी जो है आपकी इस परिवार के साथ स्टैंड करेंगे, आपके साथियों के साथ।